It was written by Liam O. Flaherty. Okay, last class what we saw? Yes, there was a little seagull which was standing lonely in a ledge because it was afraid of flying with his brothers and sisters. Even its brothers and sisters has only small wings, but they are flying. But it didn't fly because it is afraid of flying. His father and mother do many things for flying this seagull, but it didn't fly. They silling it, scolding it, and treating it. If you are not flying, you are getting starved. Starved means appetite. Appetite means hungry. If you didn't fly, you are getting starved, hungry. But it didn't fly because it is so afraid of flying in the sky. His parents are doing all those things he do, but he didn't fly. He is so afraid. Then his father and mother going on a plateau to stand. He seeing his father and mother is standing there. He pretending to asleep because he want to pay the attention of his parents, father and mother, but no one would see him, right? Then he is so hungry, so he want to eat, but there is no thing to eat. He has become so starved. He get food of mango time and his own eggshell, but it is not enough for him. He want to pay the attention of his parents, so he pretending like falling asleep, but no one can see him. Suddenly he will screaming happily because his mother saw him. So he creeping and crackling, come mother and crackled. His mother is coming close to us, right? Last class we will seeing all those things in it. Then now we will continue this story. Okay, come on, let's start the class. Open your books. Those who have books, open and open the page number 4. Let's read the stanza. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him over some food. Gowl oh ha, she screamed back mockingly. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him over some food. Gowl oh ha, she screamed back mockingly. அந்த சீகல் என்ன பண்ணுதுன்னா கா கா கத்துது. அவங்க பெக் பண்ணுது, பிச்சை இருக்கிற மாதிரி கேட்குது, எனக்கு சாப்பாடு போடுங்க, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, கா கா கான்னு கட்டிகிட்டே கேட்குது. அதுக்கு அவங்க அம்மா கவுல் ஓ கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி கட்டுறாங்க. பட் he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. அவன் வந்து ரொம்ப plaintivelyனா ரொம்ப கெஞ்சுறான், போடுங்க சாப்பாடு போடுங்க, ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கெஞ்சுறான். ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமா ஜாய்ஃபுல் ஸ்க்ரீம், ரொம்ப சந்தோஷமா கத்துறா. His mother had picked up a piece of fish and was flying across him with it. ஏன்னா அவங்க அம்மா வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபிஷ்ஷை எடுத்துட்டு அவன் கிட்ட வராங்க. அதை பார்த்துட்டு அவன் ரொம்ப 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 சந்தோஷத்துல குளிக்கிறான். ஸ்க்ரீமிங் ஜாய்ஃபுல்லி he leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get near to her as she flew across. அவங்களால எட்டி நீண்டு பார்த்து இந்த ராக்கெல்லாம் அடிச்சு அவங்க அம்மா கிட்ட வர வர நம்மளும் எம்பி குதிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி எம்பி எம்புறான் அவங்க அம்மாட்ட விட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் when she was just opposite to him, at least of the leg, she halted. கொஞ்சம் நேரம் கிட்ட வந்தாங்க. கொஞ்சம் கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் ஆப்போசிட் இருக்கிறப்ப திடீர்னு நின்றுட்டாங்க, வரவே இல்லை, அங்கேயே நின்றுட்டாங்க. she haltedனா நின்றது, அங்கேயே நின்றுறாங்க. her legs ஹேங்கிங் லிம்ப், அவங்க இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்ல நிற்கிறாங்க. அங்கே வந்து வானத்தில் வந்து அவங்க கால் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கு. ஹேர் விங்ஸ் மோஷன்லெஸ், அவங்க விங்ஸ் ஆடவே இல்லை, அப்படியே இருக்கு. the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. அவங்க அம்மாவோட பீக்ல இருக்கிற அந்த ஃபிஷ் வந்து அவனோட பீக்கு ஆல்மோஸ்ட் கிட்ட தான் இருக்குது. எம்னா கொஞ்சம் பறந்து பிடிச்சிடலாங்கிற மாதிரி கிட்ட தான் இருக்குது. he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish. வந்து ஒரு மொமெண்ட் ரொம்ப ஆச்சு, அந்த ஒரு நிமிஷம் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறான். ஏன் அவங்க அம்மா அவங்க கிட்ட வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ரொம்ப
ஆச்சரியப்படுறான். ஆனால் பசியில் அவனுக்கு பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி ஆயிடுது. அதனால் அவன் வந்து அவங்க அம்மா வாய்க்கிட்ட எகிரி குதிச்சிடுறான். அந்த ஃபிஷ்ஷை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி குதிச்சிடுறான். He dived at the fish, பிடிச்சிடுறான். With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. இப்படி குதிக்கிறப்போ ரொம்ப சத்தம் போடுது, கீழே போகிறான். டவுன்வர்ட்ஸ் அவுட்டர்ஸ் அப்படியே ஸ்பேஸில் அப்படியே கீழே போனான். எகிரி குதிக்கிறான் இல்லையா, குதிச்சதுக்கப்புறம் பறக்கல, அவன் அப்படியே கீழே போனான். His mother had swooped upwards. அவங்க அம்மா மேலே அப்படியே பறந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. As he was beneath her, he heard the swish of her wings. அவன் கீழே போயிட்டே இருக்கிறப்போ அவங்க அம்மா பறக்க ரெக்கையை அடிச்சோம்னா ஒரு சத்தம் தெரியுமா, அந்த சத்தத்தை வந்து அவன் கேட்குறான். Then a monster terror seized him and his heart stood still. அவனோட ஹார்ட் அப்படியே பயத்தில் நின்று போயிடுது. அந்த ஒரு நிமிஷம் ரொம்ப கொடூரமாக இருக்குது. அவனால் எதையுமே கேட்க முடியல. But it only lasted a moment. ஆனால் அந்த ஒரு நிமிஷத்துக்கு தான் அப்படி இருக்கு. The next moment, அடுத்த நிமிஷம், he felt his wings spread out. அவன் ரெக்கையை விரிக்கிறான். The wind rushed against his breast feathers. அந்த காற்று அவன் மேலே அப்படியே மோதுது. Then under his stomach and against the wings. தன்னோட ரெக்கைக்கு எதிராகவும் அவன் வயிற்றுக்கு நேராகவும் அந்த காற்று வந்து மோதுது. He could feel the tips of his wings cutting through the air. அவன் வந்து இந்த காற்றுல அவனோட ரெக்கை காற்றை கிழிக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறான். He was not falling headlong now. இப்போ அவன் கீழே விழுவல. He was soaring gradually downward and outward. கீழே மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே பறக்கிறான். He was no longer afraid. இப்போ அவனுக்கு பயமே இல்லை. He just felt a bit. கொஞ்சம் சின்ன மயக்கம் மாதிரி சின்ன பயம் அவ்வளோதான் இருக்கு. Then he flapped his wings once and he soared upward. ஒரு தடவை காற்றுல ரெக்கை அடிச்சா மேலே போகிறான். காற்று கிழிக்கிட்டு போகிற மாதிரி அவனுக்கு தோணுது. He uttered a joyous scream and flashed them again. அவன் சந்தோஷத்தை மாதிரி கட்டிட்டு மறுபடியும் ரெக்கையை அடிக்கிறான். He soared higher. மேலே பறக்கிறான். He raised his breast and banged against the wind. அவன் நெஞ்சை நிமித்தி காற்றை எதிர்த்து பறக்கிறான். Ga 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 ga. His mother swooped past him. அவங்க மதர் அப்படியே கட்டிட்டு அவனை தாண்டி போறாங்க. Her wings making a loud noise. அவங்க மதரோட அந்த விங்ஸ் ரொம்ப அதிகமான சத்தத்தை கொடுக்குது. Her wings making a loud noise. He answered her with another scream. அவன் வந்து இன்னொரு சத்தத்தால் அவங்க அம்மா ஒரு கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணுறான். Then his father flew over him screaming. அவங்க ஃபாதர் வந்து அவனுக்கு மேலே கட்டிக்கிட்டே பறக்கிறாங்க. Then he saw his two brothers and sisters flying around him, soaring and diving. அவங்க பிரதர் சிஸ்டர் சந்தோஷத்தில் அவங்க சுற்றிட்டு பறக்கிறாங்க. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commenced to dive and so shrieking, thrilling. அவன் வந்து முழுசாக மறந்தே போயிட்டான். பயந்ததையும் அவனால் பறக்க முடியாதுன்னு நினச்சது முழுசாக மறந்தே போயிட்டான். He was near the sea now. இப்போ கடலுக்கு கிட்ட இருக்கான். Flying straight over it. அதுக்கு மேலே பறந்துட்டு இருக்கான். Facing out over the ocean. ஓஷனை இப்போ ஃபேஸ் பண்ணுறான். He saw a vast green sea beneath him. அவன் பார்க்குறான் நல்லா பறந்து விரிஞ்சு க்ரீன் கலரில் sea அவனுக்கு கீழே இருக்கிறத. With little ridges moving over it. சின்ன மேடு மேலேயும் கீழே போயிட்டு இருக்கு. He turned his big sideway and crowd amusedly. அவன் தன்னோட பிக் மூக்கு இருக்கும் இல்லையா, அதை திருப்பி அவங்க பேரண்ட்ஸை பார்த்து சந்தோஷமாக கத்துறான். His parent and his brother and sister had landed on the green floor in front of him. அவனுக்கு முன்னாடி ஒரு green floor இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி என்னோட பேரண்ட்ஸும் பிரதர்ஸும் சிஸ்டரும் லேண்ட் ஆகுறாங்க, அதாவது இறங்குறாங்க. They were beckoning to him. அவங்க வந்து அவனை என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. காலிங் சொல்லி இவங்கள கத்திக்கிட்டு பறக்கிற சந்தோஷத்தை கத்திட்டு அவனை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. He dropped his legs to stand off the green sea. அவன் கிரீன் சீ மேலே தன்னோட காலை இறக்கிறான் நிற்கிறதுக்கு. his legs sank in it. அவனோட கால் அங்கே லெக்ஸ் வந்து அவனோட கால் அதுக்குள்ளே வந்து மூழ்குது. he screaming with fright and attempt to rise again. அவன் பயத்தில் கத்துறான், மாதிரி எந்திரிக்கான்னு பார்க்குறான். flapping his wings அடிக்கிறான். but he was tired and weak with the hunger. ஆனால் அவன் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறான், ரொம்ப பசியில் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறான். and he could not rise exhausted by the strange exercise. இப்போ பறக்கிறது ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி தானே, அந்த பறக்கிறங்கிற அவன் வந்து எக்ஸசைஸ்க்கு வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க பறக்கிறத. அந்த எக்ஸசைஸால் அவனால் என்ன ஆகுனா ரொம்ப 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 டயர்டாகிறதுனால அவனால் பறக்க முடியலை. ஹிஸ் ஃபீட் sank into the green sea. அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்க சீயில் அவனோட ஃபீட் வந்து மூழ்கி போயிடுது. அண்ட் ஹிஸ் பெல்லி touched it. அவனோட வயிறு வந்து அந்த க்ரீன் சீயை தொடுது. அண்ட் he sank no further. ஆனால் அதுக்கு மேலே அவன் வந்து அதுக்குள்ளே மூழ்கி போகல. he was floating on it. அவன் அதில் மிதக்க ஆரம்பித்தான். and around him his family was screaming, praising him
அவனை சுற்றி அவங்க ஃபேமிலி கத்திக்கிட்டும் அவனை சந்தோஷமாக வாழ்த்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அண்ட் their beaks were offering him scraps of dog fish அப்படிங்கிற ஒரு மீன் வகையை வந்து அவங்க வாயில் வச்சிருக்கிறாங்க. கொண்டு வந்து அதை அவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்காக வந்து கொடுக்குறாங்க, ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. he made his first flight. Finally the young seagull succeeded in his first flight. லாஸ்டா அந்த young seagull என்ன பண்ணுச்சுன்னா தன்னோட first flight முதல் பயணத்துல சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சிருச்சு. Thank you. Here the story was finished. Tomorrow I see you later.